इस तरह के बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि ऐसा हादसा जो ਹੁੰਦਾ है तो सारा समाज कंबदा है। खास तौर के उत्ते अगर हादसे ਨੂੰ कोई होर रंग रूप कम्यूनल रंग रूप देने की कोशिश की जाए, इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ संयम वरतना चाहिए। देखो ये भरपाई तो असी पूरी कर नहीं सकते, लेकिन CM साहब ਨੂੰ कैप्टन साहब ਨੂੰ चिंता भी बहुत सी और चिंतन भी बहुत होया। मैं पहली बार ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕਸੇ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਨਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ सरकारी नौकरी दी जाओ और CM साहब वालों 5 लाख रुपये जी पैसों वालों कंपनसेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इट इज़ अ इरिपेयरेबल लॉस। और मैं बजुर्गों को ये कह के चलिया कि ठीक है बेटे तो उन्होंने बन नहीं सकते, पर पुत्तां वांग ही और शर्मसार भी हाँ, क्योंकि जो समाज दे विच कोई ऐसा अंसर समाज ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। लेकिन भरपूर चिंतन होया और एक गल पक्की है कि ये प्रोटैक्शन, अमन अमान, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी समाज का पहला जन्म सिद्ध अधिकार है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। और जदों ये टुटदा है तो सरकार ते बोझ पैदा है और पैना भी चाहिए। इस करके असी इस पंजाबीयत के तुरे तो एक संकेत देना चाहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, असी ये आपसी भाईचारा, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये दरबार साहब की महिमा और ये हिंदू सिख मुसलमान ईसाई भाईचारे का एका जिन्हों पंजाबीयत कहने इनू बरकरार रखांगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जज्बे नू, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट नू बरकरार रखने के लिए कोई भी प्रयास करना पवे तो वो घट है। देखो बड़ा कुछ सुलझ रहा, लेकिन इन्ना जरूर है कि ये हादसे प्रिवेंट करने के लिए, ये हादसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ होर एहतियात वरतने पैणगे और होर चौकन्ना होना पऊगा। इस करके ये जिम्मेवारी तो भज्या नहीं जा सकता और भज के गुजारा भी नहीं होना। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਅਮਨ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਜਾਂ मतलब इस गल के उत्ते राजनीतिक रोटियां सेकणियां ये ठीक नहीं होगा। किसी के घर का जीव जदों जाता है ये जा तन लागे सो तन जाने। इस दुख दे विच असीं पूरी तरह शरीक हाँ और एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, बेटर प्रिवेंट एंड प्रिपेयर रादर दैन रिपेंट एंड रिपेयर, एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म सैट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उहो जिहा दुख है भी किसी के दरवाजे ते भी दस्तक दे सकता है। जात पात तो उत्ते उठ के इस दुख दे विच शरीक होके इनू आने वाले समय दे विच प्रिवेंट करना साडे लई बहुत जरूरी। देखो पुलिस वालों बड़ी वड्डी स्टेटमेंट आई है, कुंवर विजय प्रताप उन्हां दी स्टेटमेंट आई है, साडे कमिश्नर साहब बहुत एफिशिएंट ऑफिसर ने, वो इत्थे कितनी बार आके गए ने, उन्होंने भी कहा बंदा आइडेंटिफाई हो गया, लीड मिल गई है, उसकी शक्ल पता है। लेकिन यह है कि कुछ जेलों के कानूनों के भी सुधार लिया वाला है और कुछ स्टाफ की भी थोड़ी बहुत शॉर्टेज सी,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਿਆਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਆਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਸਾਈ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਜੀਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਐਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਆ।